Good morning, class. Hope my screen is visible and I'm No, audible. Recording. sir, your screen is not visible, sir. Okay, I'll do it. So we'll quickly revise what we did last lecture. We have started basically working on chapter number 2, where we are focusing on the term called as what software requirement. So requirement means what we said. It is user expectations, what user wants, plus some conditions. So simply I took the example to remember the definition for the requirement is what said. Simply remember cup of tea. You are as a user, you want a cup of tea. So cup of tea is in your hand. But when you take one sip, you realize that there is no sugar. So will you accept such tea? Definitely not. Means your expectations, your wants, your needs, plus some conditions and capabilities, when it is able to fulfill, then and then only we will call it as what? A requirement. Then we see that there are different types of requirements. So we categorize them into the three parts. First as a functional requirement, second as a non-functional requirement, and third as a design constraint, some limitations or some user preconditions. That kind of a things we call as a constraints. So when I focus on the first type of a requirement, it is known as a functional requirement. As the name suggests, functional means operations, the requirements which will consider input, which will work on the input and which gives us an output. We call them as a functional requirement. Example, I remember that calculator. When looking towards the calculator as an application, that calculator must able to perform all your arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division. So that becomes your functional requirement. Then we have focused on another type of a requirement. It is known as a non-functional requirement. As the name suggests, non-functional, no operation, but will help, will support to carry out the functional requirement. We will call them as a non-functional requirement. So for any type of a software project, the difference or the different types of non-functional requirements are FURPSS, which stands for functionality, usability, reliability, performance, supportability, and security. These are the basic different types of non-functional requirement. Example, if we says in case of ATM application, when you use a withdraw functionality, you consider that it will take a time around 1 minute to complete the withdraw process. But if the cash is displayed after 2 to 3 minutes, in next time definitely you will think whether I should use this machine or not. Means the way you carried out the operation, functional requirements, it is responsibility of that requirement to support the carry out of your functional requirement. This is known as non-functional requirement. Then we have discussed the third type, that is called as what? Constraint. Constraint means limitations. These are the some limitations that will be decided by some users. मग काही वेळा युजर तुम्हाला म्हणेल की काही कलर कॉम्बिनेशन्स असतील तर त्यांनी दिलेले कलर कॉम्बिनेशनच आपल्याला वापरावे लागतील. समटाइम्स इट मे बी बेस्ड दॅट they have their own existing system and you have to build a new system on basis of the existing system. Means we need to take consideration of the hardware dependency. We need to think about some limitations regarding the other GUI applications and all. So that will be considered as a constraints. Then we have focused on the different examples. After the examples, we have seen how to convert, means whatever the information is given, that information should be written in a proper style. Then we have focused on SRS part. SRS means software requirement specification,
where we have discussed the general structure. If you are remembering, I'll just quickly go through that general structure also. So this is what my general structure we discussed last lecture. We have to take into the consideration about the first point as the introduction, second as the overall description, third as the specific requirements, fourth as a change management process, fifth as a document approvals, and sixth as a supportive information. So remember, this SRS will be for the entire project. जो काही प्रोजेक्ट आपण करणार आहोत, सॉफ्टवेअरचा जो काही प्रोजेक्ट आपण करणार आहोत, त्या पूर्ण प्रोजेक्ट साठी आपल्याला एक SRS लिहायचा आहे. असं नाही की आपल्याला प्रत्येकासाठी वेगळं वेगळं SRS लिहायचं आहे. नो. सो वी विल राईट एन SRS फॉर एंटायर सिस्टीम. म्हणजे जसं मी सांगितलं तुम्हाला की मी बँकिंग साठी एक ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतोय, बँकिंग साठी एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतोय, तर त्या पूर्ण बँकिंग ऍप्लिकेशन साठी माझं एक SRS असेल. मग तुमच्याकडे किती रिक्वायरमेंट आहेत, म्हणजे फंक्शनल रिक्वायरमेंट किती आहेत, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट किती आहेत, डिझाईन कन्स्ट्रेंट्स किती आहेत, हे सगळं तुमचं कशामध्ये येणार आहे. दॅट विल ऑल कवर्ड इन अ SRS as a part of a third point. The previous 2 points are just giving brief idea about the product, overall purpose, scope, definitions, references. म्हणजे तुम्ही प्रोजेक्ट कोणासाठी करताय त्याच्याबद्दलची थोडक्यात माहिती पहिल्या पॉइंट मध्ये. दुसऱ्या पॉइंट मध्ये तुम्ही जी सिस्टीम डेव्हलप करणार आहे, तुम्ही जो प्रोडक्ट डेव्हलप करणार आहे, त्या प्रोडक्टचं ओव्हरऑल डिस्क्रिप्शन कसं असेल, म्हणजे काय लागणार आहे तुम्हाला, हार्डवेअर काय डिपेंडन्सी असेल, सॉफ्टवेअर डिपेंडन्सी काय असेल, युजर साठी तुमचे काय पॉइंट्स असतील, हे सगळं तुम्ही डिस्कस करणार आहात सेकंड पॉइंट मध्ये. तिसऱ्या पॉइंट मध्ये जे आज आपण फोकस करणार आहोत, प्रत्येक रिक्वायरमेंट तुम्हाला घ्यायचे आणि त्या प्रत्येक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पीसी तुम्हाला प्रत्येक रिक्वायरमेंट साठी तुम्हाला काय लिहायचं आहे, त्याचं आता स्पेसिफिकेशन लिहायचं आहे. ते स्पेसिफिकेशन कसं लिहायचं ते आता आपण मेनली पाहणार आहोत. इथपर्यंत आपला पार्ट कव्हर झाला होता. ह्याच्यामध्ये कोणाला काही शंका असेल तर विचारू शकता, अदरवाइज वी कॅन स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पार्ट. कॅन वी कव्हर दॅट? ओके, just quickly go through this. If any doubt, please let me know. Okay. So when I'm focusing on the third point called as what specific requirement, henceforth now what we need to do, we need to consider each requirement as a single requirement, and with respect to that single requirement I have to write a detailed description. If you are remembering, I have assigned one task to you. That task is, I ask you, suppose you are working on one of the system called as a Gmail system, and for the Gmail system there are different functional requirements. So with respect to this Gmail system, different functional requirements are login, then compose email, then maybe another functional requirement I can add, for example, if login is there, definitely logout option should be there, so I'll add that as a logout. Logout option is also there. So I need to do consideration of this logout as a functional requirement also. Then compose email, then read email also there option. So I will add one more functional requirement here. So I'll add
read email. So we can work with this. Okay, and many more there. I'm just for the sample I have found out. In the overall description, everything you will mention about this. Now, with respect to third point, you need to write the detailed specification for each functional requirement, for each non-functional requirement, and for each design constraints that was set by the user side. Now let's focus on the first requirement. For example, I am focusing on the login, and I ask you to write an SRS for the login, which will be done for the Gmail system. So is anyone done this task? If not, no need to worry. But if done, I would like to take input from your side. क्वेश्चन काय दिला होता मी? तुम्ही प्रत्येकाने लॉग इन साठी एक डॉक्युमेंट, म्हणजे तुम्ही ॲज अ डेव्हलपर आहात आणि तुम्ही रिक्वायरमेंट कॅप्चर केली आहे आणि कॅप्चर केलेली रिक्वायरमेंट तुम्हाला आता कुणाला द्यायची आहे? डिझायनरला. मग डिझायनर कडून ती कुणाकडे जाणार आहे? डेव्हलपरला. मग डेव्हलपरने कोड कसा लिहिला पाहिजे हे साठी तुम्हाला ते तयार करून द्यायचं आहे, कारण तुम्हाला रिक्वायरमेंट समजली. मग ती रिक्वायरमेंट तुम्हाला पास ऑन करायची तुमच्या टीममेट्स कडे. मग टीममेट्स कोणी डिझायनर असेल, कोणी डेव्हलपर असेल, मग त्यांना ते कळलं पाहिजे कसं त्यासाठी आपल्याला रिक्वायरमेंट लिहावी लागणार आहे. सो कॅन एनीवन हेल्प मी हाऊ टू राईट दॅट? पाहिले कोणी? I am focusing on the first requirement as a login. Yes. What will be the points that I need to take into consideration? Can anyone? उत्तर चुकलं तरी चालेल, पण तुम्ही काय प्रयत्न केला मला कळलं तर बरं होईल. Anyone? Am I audible? Yes, sir. Yes, please, please, please. Anyone? इतका अवघड आहे? आता तुम्ही काम केलं, मी तुम्हाला जर कोड लिहायला सांगितलं तर तुम्ही इझिली लिहाल कोड, आय एम शुअर. मी जर तुम्हाला सांगितलं की बाबा एक जावा प्रोग्राम लिहा ज्याच्यामध्ये तुम्हाला लॉग इन करायचं आहे, काय करणार तुम्ही? कुठले कुठले पॉइंट तुम्ही कन्सिडर करणं अपेक्षित आहे? सो आय विल टेल यू. सिंपल, यू विल राइट द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट बेसिक information and description. ज्याला आपण काय म्हणू शकतो? नेम, कॉमा त्या नेमच्या रिलेटेड त्याची बेसिक इन्फॉर्मेशन आणि डिस्क्रिप्शन. फॉरगेट अबाउट लॉगिन, ते प्रत्येकाला आपण देत जाऊ. ओके. सेकंड पॉइंट काय असणार आहे तुमचा? कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करायची, एनी ऍक्टिव्हिटी, त्या ऍक्टिव्हिटीचा तुम्हाला फ्लो काढावा लागतो. मग तो आपण काय म्हणतो? फ्लो ऑफ इव्हेंट. आता फ्लो ऑफ इव्हेंट कसा डिफाइन करतो आपण? दोन पार्ट्स मध्ये असतात. कुठल्याही ऍक्टिव्हिटीसाठी एक कॉमन फ्लो असतो. दॅट कॉमन फ्लो इज नोन ॲज बेसिक फ्लो. आणि दुसरा असतो तो ऍडिशनल फ्लो. नॉट मॅन्डेटरी बट मे बी ऍडिशनल. त्याला आपण म्हणतो अल्टरनेटिव्ह फ्लो. That is known as alternative flow. Third point that becomes, कुठलीही ऍक्टिव्हिटी असेल तर त्या ऍक्टिव्हिटीचा आपण आधी फ्लो ऑफ इव्हेंट डिसाइड केला. नंतर ती ऍक्टिव्हिटीच्या आधी आपल्याला काय लागतात? काही प्री कंडिशन्स माहित असणं गरजेचं आहे. सो प्री कंडिशन्स. देन वी विल फोकस ऑन, जशा प्री कंडिशन्स आहेत तर प्री कंडिशन्स नंतर काय असणार आहे तुमच्या? पोस्ट कंडिशन. सो नेक्स्ट पॉइंट आय विल फोकस एज अ पोस्ट कंडिशन. ओके. पोस्ट कंडिशन्स नंतर आपण डिस्कस करू शकतो त्याच्या काही स्पेशल कन्स्ट्रेंट्स आहेत का त्या रिक्वायरमेंटच्या संदर्भात. ओव्हरऑल तर कस्टमर कडून असणारच आहेत, एंड युजर कडून असणारच आहेत, पण त्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट संदर्भात काय आहेत का, त्याला मी म्हणतो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स.
आणि 6वा पॉइंट दॅट विल बी कॉल्ड एज अ एक्सटेन्शन पॉइंट. एक्सटेन्शन पॉइंट. ह्या 6 पॉइंटच्या स्क्रीन दिसते सगळ्यांना व्यवस्थित? और शुड आय इन्क्रीज द फॉन्ट? ह्या 6 पॉइंटच्या आधारे तुम्ही कुठलीही रिक्वायरमेंट डिसाइड करू शकता. कुठलीही रिक्वायरमेंट तुम्ही प्रॉपरली डिफाईन करून ती रिक्वायरमेंट तुम्ही रन करू शकता. तुम्ही त्याचा कोड लिहू शकता, तुम्ही त्याचं लॉजिक लिहू शकता, जेव्हा तुम्हाला ह्या 6 गोष्टी क्लिअर होतील तेव्हा. सो नाउ फोकस ऑन आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट. आता हे 6 पॉइंट मी कन्सिडर करतो. आता मी काम कशावर करतोय? लॉग इन वर. सो नाउ आय विल फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट कॉल्ड एज व्हॉट? लॉग इन. त्या लॉग इन साठीच लिहितोय. कसं लिहितोय बघा, हेच 6 पॉइंट मी लिहितोय आता लॉग इन साठी. नेम, बेसिक इन्फॉर्मेशन अँड डिस्क्रिप्शन. आपल्या रिक्वायरमेंटचं नाव काय आहे? लॉग इन. नेम ऑफ द रिक्वायरमेंट. त्याची बेसिक इन्फॉर्मेशन, इट इज कॉमन अँड इसेन्शियल फॉर ऑल users who wants to use Gmail system. लक्षात आलं? बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. कशासाठी आहे बेसिक रिक्वायरमेंट? ज्याला कुणाला यूज करायची आहे. काय यूज करायचं आहे? जीमेल सिस्टीम यूज करायचे. त्याच्यासाठी हा पहिला पॉइंट काय झाला तुमचा? कॉमन झाला. आय हॅव जस्ट रिटन सिंपल टेक्स्ट, नथिंग एल्स. All the users who want to use Gmail system. पहिल्या पॉइंट मध्ये कोणाला काही शंका? रिप्लाय करा, येस, नो, काहीतरी रिस्पॉन्स. ओके, गुड, थँक्यू, थँक्यू. आता मी सेकंड पॉइंट वर फोकस करतोय. सेकंड पॉइंट काय माझा? फ्लो ऑफ इव्हेंट. आता फ्लो ऑफ इव्हेंट आधी समजून घ्या. आता फ्लो ऑफ इव्हेंट करायचंय म्हणजे नक्की काय करतोय आपण? एक एक्झाम्पल देतो. हा आता कॉइन आहे माझ्याकडे आणि मला काय करायचंय? टॉस करायचा याचा. बरोबर आहे? हा कॉइन आहे आणि ह्या कॉइनचा मला टॉस करायचा आहे. मग काय सांगतो माझा फ्लो ऑफ इव्हेंट? हा कॉइन घ्या, हा कॉइन तुम्ही हवेमध्ये टाका आणि त्याला कॅच करा. बरोबर? म्हणजे टॉस करायसाठीचा हा काय झाला तुमचा? कॉमन. म्हणजे मी जरी केला तरी तसंच करणार, तुम्ही जरी टॉस केला तरी तुम्ही तसंच करणार आहात. म्हणजे जी गोष्ट सगळ्यांसाठी एकसारखीच आहे त्याला आपण काय म्हणतोय? बेसिक फ्लो. सो वी कॉल इट ॲज अ सिम्पली बेसिक फ्लो. हा झाला तुमचा बेसिक फ्लो. अल्टरनेटिव्ह फ्लो म्हणजे काय आहे? जेव्हा मी टॉस बघेन मग एकतर हेड असेल किंवा टेल असेल. मग त्याचा अल्टरनेटिव्ह रिझल्ट काय येतो तुम्हाला? एकतर हेड येईल किंवा टेल येईल. काही जण म्हणतील सर हे कॉइन सरळच राहिलं तर? म्हणजे किती कंडिशन्स आहेत त्यानुसार तुमचा अल्टरनेटिव्ह फ्लो चेंज होणार आहे. हा बेसिक डिफरन्स लक्षात येतोय. फ्लो ऑफ इव्हेंट म्हणजे काय? कुठलीही ऍक्टिव्हिटी तुम्ही कन्सिडर करताय, त्या ऍक्टिव्हिटीसाठी तुम्हाला आधी काय फाइंड आउट करावं लागेल? एक कॉमन पाथ. त्याला आपण म्हणू शकतो ऑल हॅपी गो. मग हा कॉमन पाथ का फाइंड आउट करणं त्याला आपण म्हणतो बेसिक फ्लो फाइंड आउट करणं. एकदा तुमचा बेसिक फ्लो फाइंड आउट झाला की मग तुम्हाला त्याचे रिझल्टंट काय येऊ शकतात, त्या रिझल्टंटच्या आधारे तुम्ही त्याचे अल्टरनेटिव्ह फ्लोज फाइंड आउट करू शकता. सो लेट्स टेक वन मोर टाइम एक्झाम्पल ऑफ दिस टॉस. I have a coin. I will throw this coin into the air and I will catch. And now I will check the result. This is flow of event for making a toss. Now I am focusing on login. Now for the login, what will be my basic flow? The basic flow will be like the first point that I can write here for the login as a basic flow. Basic flow, I will write there as enter user ID. Next will be enter password. And next will be click on submit button. So this will be my a very basic flow for what? For login.
Okay, this will be very basic flow for the login. Now, when I focus on alternative flow, what will be my alternative flow in that case? I have alternative flow 1. I have alternative flow 2. I will consider here only 2. You can have an additional also or 3 also. Alternative flow 3. What I am telling, कसं करणार आहे तुम्ही लॉग इन? एक तर तुम्ही तुमचं युजर आयडी टाकणार आधी, दुसरं तुम्ही तुमचं पासवर्ड टाकणार आणि तिसरं काय तुम्ही सबमिट करणार. कशावर? क्लिक बटन कर. कुठलं बटन? सबमिट. यू विल जस्ट क्लिक ऑन सबमिट बटन. जेव्हा तुम्ही ह्या सबमिट बटनवर क्लिक कराल त्यानुसार तुम्ही इनपुट काय दिलं त्या इनपुट नुसार ते वर्क करतं, म्हणून ही फंक्शनल रिक्वायरमेंट आहे. मग आता तुमचं युजर आयडी करेक्ट असेल, पासवर्ड करेक्ट असेल तर तुम्हाला मेसेज येईल लॉग इन सक्सेसफुल. सो अल्टरनेटिव्ह फ्लो 1 इज फॉर एक्झाम्पल लॉग इन सक्सेसफुल. ह्यासाठी तुमची कंडिशन काय आहे? युजर आयडी आणि पासवर्ड मॅच झाला. इफ युजर आयडी अँड पासवर्ड मॅच यू कुड एबल टू लॉग इन सक्सेसफुली. दुसरं ऑल्टरनेटिव्ह फ्लो काय असेल तुमचा? लॉग इन फेल्ड. लॉग इन फेल्ड कशामुळे असू शकतो? मे बी द पॉसिबिलिटी लॉग इन फेल्ड, युजर आयडी रॉंग. युजर आयडी तुमचं जर रॉंग असेल तर. तिसऱ्या वेळेस काय असू शकतो पॉसिबिलिटी? इथं असेल तुमचा पासवर्ड रॉंग. अजून तुम्ही पाहिजे तेवढे ऑल्टरनेटिव्ह फ्लो टाकू शकता. इट्स अप टू यू द वे यू थिंक. आता इथं बघा, जर मी मेसेज दिला युजरला की युजर आयडी रॉंग आहे, म्हणजे ह्याचा अर्थ काय होतो? पासवर्ड करेक्ट आहे. अननेसेसरीली आय कॅन एबल टू गेस. किंवा पासवर्ड रॉंग आहे असा जर मेसेज दिला तर हॅकरला काय लक्षात येते की मला युजर आयडी करेक्ट मिळाला, आता मला काम कशावर करायचं? फक्त आणि फक्त पासवर्डवर. मग मी दोन वेगवेगळे अल्टरनेट कंडिशन न ठेवता मी एका ह्याच्यामध्ये मेसेज देतोय युजर आयडी पासवर्ड मिसमॅच. युजर आयडी अँड पासवर्ड रॉंग. दॅट्स द ओनली पॉइंट. लक्षात आलं? हा काय झाला माझा ऑल्टरनेटिव्ह फ्लो. किती असू शकतील हे तुमच्यावर डिपेंड आहे, तुम्ही कसं विचार करताय त्याच्यावर. पण हा फ्लो ऑफ इव्हेंट इट्स अन कॉमन थिंग. कुठलीही ऍक्टिव्हिटी, कुठलाही फ्लो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे तर तो तुम्हाला 2 पॉइंट्स मध्ये डिस्कस करावा लागतो. एक असतो तुमचा बेसिक फ्लो आणि दुसरं असतो तुमचा ऑल्टरनेटिव्ह फ्लो. हा पॉइंट कळला का सगळ्यांना? खूप महत्वाचा आहे. लक्षात नाही आलं तर विचारा, मी परत एकदा एक्सप्लेन करतो. बघा, वाचा. फ्लो ऑफ इव्हेंट सांगतोय मी, एक एक पॉइंट. सॉरी, एनी डाऊट देअर? येस. याच्यामध्ये कुणाला काय शंका? सेकंड पॉइंट मध्ये, फ्लो ऑफ इव्हेंट मध्ये? No, sir. Okay. Now third point, precondition. As the name suggests, precondition. Precondition कशासाठी फाइंड आउट करायचे आपल्याला? लॉग इन साठी. मग आपली लॉग इनची पहिली स्टेप काय? तुम्ही युजर आयडी पासवर्ड पाहिजे. युजर आयडी पासवर्ड तुम्हाला कधी मिळणार आहे? जर तुम्ही जीमेलला आधी रजिस्टर केलं असेल तरच. म्हणजे प्रीकंडिशन काय झाली? रजिस्ट्रेशन. युजर मस्ट रजिस्टर टू Gmail system to get user ID and set password. User ID आणि पासवर्ड घेण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? तर युजर मस्ट register to Gmail system.
सिस्टीमला तुम्हाला आधी रजिस्टर करावं लागतं. जीमेल सिस्टीम वापरायच्या आधी तुम्हाला काय करावं लागतं, तुमचे डिटेल्स भरतो आपण, तुमचं नाव, तुम्हाला पॉसिबल युजर आयडी काय पाहिजे, तुमचा मोबाईल नंबर असेल, ऑल्टरनेटिव्ह ईमेल आयडी असेल, तुमचे काही बेसिक इन्फॉर्मेशन देऊन तुम्ही आधी काय करता, सिस्टीमला रजिस्टर करता. सिस्टीमला रजिस्टर करताना तुम्ही जे आयडी द्याल त्या आयडीची अवेलेबिलिटी आहे का नाही हे आधी चेक होतं, सो दॅट युनिक आयडी एव्हरीवन विल गेट. हे सिस्टीम चेक करते. मग त्यासाठी तुम्हाला सिस्टीमला आधी रजिस्टर व्हावं लागतंय. सो दॅट इज व्हॉट आय एम कॉलिंग ॲज अ प्री कंडिशन. जीमेल सिस्टीम तुम्हाला वापरायची, तर जीमेल सिस्टीमची काय झाली, ही प्री कंडिशन झाली. इज इट क्लिअर? नाव नेक्स्ट पोस्ट कंडिशन. आता पोस्ट कंडिशन म्हणजे काय, लॉग इन झाल्यानंतर काय, ही कशासाठी झाली तुमची, लॉग इनच्या आधी प्री कंडिशन. आता लॉग इन झाल्यानंतर काय आहे पोस्ट कंडिशन. आता पोस्ट कंडिशन साठी एक बेसिक लॉजिक आहे. कॅन एनीवन गेस? आन्सर इज इन फ्रंट ऑफ यू. एनीवन? पोस्ट कंडिशन फॉर द लॉग इन. Sorry. युजर आयडी अँड पासवर्ड हे प्री कंडिशन झालं. पोस्ट कंडिशन आय एम आस्किंग पोस्ट कंडिशन. What will be the post conditions for the login? Anyone? Yes, anyone? What will be the post conditions? Email verification. Email verification. Okay, that will be considered as again preconditions. ईमेल ई-व्हेरिफिकेशन झाल्याशिवाय तुम्हाला युजर आयडी पासवर्ड सेट करता येणार नाही. आय एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट कंडिशन्स. बघा मी तुम्हाला फ्लो करून दाखवतो म्हणजे लक्षात येईल तुम्हाला. दिस इज सिस्टीम मेल लॉग इन. जस्ट I'll click on this Rediff mail. I'll click on Rediff mail. आता मला युजर नेम माझ्याकडे आहे. कधी येतं, ज्यावेळेस मी युजर रजिस्टर्ड असेल. जर नसेलच तर मला इथं क्लिक करावं लागेल साइन इन. दॅट इज व्हॉट प्री कंडिशन. करेक्ट. आता आपण डिस्कस करतोय पोस्ट कंडिशन. एकदा हे झालं तुमचं, so you will click on option. आता माझं लॉग इन सक्सेसफुल झालं हे कधी कळलं, ज्यावेळेस मला हा मेसेज आला. जर लॉग इन सक्सेसफुल नसेल तर मला मेसेज काय येईल, यू हॅव एंटर्ड रॉंग युजर आयडी अँड पासवर्ड. म्हणजे हे सगळं डिसाइड कुठं होतंय तुमचं, दॅट ऑल पार्ट विल बी गेट डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन युअर ऑल्टरनेटिव्ह फ्लो. जर तुमचं लॉग इन सक्सेसफुलचा मेसेज असेल तर पहिली पोस्ट कंडिशन काय असणार आहे तुमची, वेलकम पेज. वेलकम पेज कोणासाठी वेलकम पेज, जर तुमचं ऑल्टरनेटिव्ह फ्लो करेक्ट असेल, म्हणजे तुमचं ऑल्टरनेटिव्ह फ्लो लॉग इन सक्सेसफुलची केस असेल तर. किंवा तुम्हाला काय येईल इथं मेसेज, मग एरर पेज. एरर पेज कधी येईल, जर तुमचं अल्टरनेटिव्ह फ्लो मध्ये युजर आयडी चुकला असेल किंवा पासवर्ड चुकला असेल तर. मग मी इथे लिहितो हे माझ्या रेफरन्सेस साठी. वेलकम पेज कधी येईल, जर अल्टरनेटिव्ह फ्लो माझा एक्झिक्यूट झाला तर. आणि एरर पेज कधी येईल, जर माझा सेकंड अल्टरनेटिव्ह फ्लो एक्झिक्यूट झाला तर. सो इन केस आय विल राईट इट ॲज अ एरर पेज. ओके. माझं लक्षात येते का बघा. पोस्ट कंडिशन. पोस्ट कंडिशन म्हणजे तुमची सिस्टीम, ती सिस्टीम एक्झिक्यूट केल्यानंतरची कंडिशन काय.
आता कंडिशन काय सांगितले होते आपण फ्लो मध्ये वेगवेगळे फ्लो आहेत आपल्याकडे. ह्या दोन्हीपैकी एक कुठला तर दोन्ही फ्लो होणार आहेत का आपले एक्झिक्यूट? नाही. कॉमन फ्लो जो आहे बेसिक फ्लो आपला एक्झिक्यूट होणार आहे म्हणून त्याला आपण कॉमन फ्लो म्हणतो, बेसिक फ्लो म्हणतो. ह्या दोन्हीपैकी एक ऑल्टरनेटिव्ह फ्लो होणार आहे, आयदर दिस ऑर दिस. दोन्ही होणार आहेत का? नाही. मग जर समजा तुमचा पहिला ऑल्टरनेटिव्ह फ्लो एक्झिक्यूट झाला तर पोस्ट कंडिशन काय असेल? तुम्हाला स्क्रीनवर वेलकम मेसेज दिसेल. जर तुमचं युजर आयडी किंवा पासवर्ड जर चुकलेला असेल किंवा दोन्ही चुकलेला असेल तर तुम्हाला मेसेज काय आला पाहिजे स्क्रीनवर? एरर पेज. गेटिंग? दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट? पोस्ट कंडिशन. बघा एकदा अजून काय लक्षात नाही आलं तर विचारा, मी परत एकदा एक्सप्लेन करतो. नो इश्यू. प्रत्येक गोष्ट समजून घ्या. आता तुम्ही लॉजिकली खूप छान लिहिताय कोड, मला त्याच्याबद्दल ऑब्जेक्शन नाहीये, पण हे लिहायला तुम्हाला त्याचे लॉजिक फाइंड आउट करणं, हे एकदा परफेक्ट झालं, हे एकदा क्लिअर झालं की कोड लिहिणं मित्रांनो अवघड नाही. हे आता तुमचं अनालिटिकल थिंकिंग वाढलं पाहिजे आता, सो दॅट यू कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस पॉइंट्स. मी कोड लिहायला सांगितलं, आय एम शुअर की तुम्ही पुढच्या 2 मिनिटात कोड मला लिहून द्याल लॉग इन पेज साठी, जी म्हणजे मे बी इन जावा और एनी पण ते काय आहे, त्याचा फ्लो कसा आहे हे समजणं तितकंच महत्वाचं आहे. आपण कळला? Should I go for the next point? Yes, sir. Now the next point is special requirement. आता स्पेशल रिक्वायरमेंट काय? तर ऍडिशनल. हे तर झालंच तुमचं, ही रिक्वायरमेंट तुम्ही एक्झिक्यूट करणार आहातच. ह्या रिक्वायरमेंट सोबत तुम्हाला ऍडिशनल अजून काही द्यायचं आहे का? किंवा ह्या रिक्वायरमेंट साठी तुम्हाला काही कंडिशन टाकायच्या आहेत का? त्या कंडिशन तुम्ही कुठे टाकू शकणार आहात? ऍज अ पार्ट ऑफ अ स्पेशल रिक्वायरमेंट. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ अ लॉग इन, मग मी काय करू शकतो माझ्या लॉग इन साठी ऍडिशनल पॉइंट, it will ask for OTP for each login on new device as an additional requirement, special requirement. Getting? काय म्हणते बघा मी, it will ask for the OTP for each login on new device. माझं जुनच डिव्हाइस आहे त्याला मी डायरेक्टली लॉग इन करणार युजर आयडी पासवर्ड टाकला की. पण जर मी नवीन डिव्हाइस मध्ये लॉग इन करत असेल, म्हणजे लॅपटॉप असेल किंवा मोबाईल असेल किंवा डेस्कटॉप असेल, इथून जर मी फर्स्ट टाइम लॉग इन करणार असेल तर मला तिथं काय आला पाहिजे? OTP आला पाहिजे. ही माझी पहिली कंडिशन आहे किंवा पहिलं रिक्वायरमेंट आहे, आपण असं म्हणू शकतो. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट आहे मला पासवर्ड सेट करायचा आहे. सो पासवर्ड सेट करण्यासाठी मी कंडिशन टाकतोय. दॅट कंडिशन इज व्हेरी सिंपल वन. पासवर्ड मस्ट बी 7 कॅरेक्टरिस्टिक. पासवर्ड हा कमीत कमी मस्ट बी मिनिमम 7 characteristics where at least one should be special character and one as number. बघा स्पेशल रिक्वायरमेंट. आता मला काय करायचंय फॉर द सिक्युरिटी पर्पज आय एम लुकिंग टुवर्ड्स सेटिंग द पासवर्ड. पासवर्ड मध्ये मी काय म्हणतोय की पासवर्ड मिनिमम 7 कॅरेक्टर्सचा पाहिजे आणि त्यामध्ये एक अल्फाबेट असेल, सॉरी एक माझं ऍटलिस्ट 1 स्पेशल कॅरेक्टर असेल आणि एक कमीत कमी एक नंबर असेल, अशा ह्याचं कॉम्बिनेशन पाहिजे फॉर सेटिंग अप द पासवर्ड्स. अशा तुम्ही मिनिमम अजून काही तुम्हाला टाकायच्या तर तुम्ही स्पेशल कंडिशन्स म्हणून त्या टाकू शकता. सो आय एम कॉलिंग दिस ॲज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फॉर द लॉग इन. अजून ऍडिशनल तुम्हाला टाकायचे तुम्ही टाकू शकता, नो इश्यू. नेक्स्ट आय एम कॉलिंग दिस सिम्पली ॲज द पॉइंट ऑफ सॉरी एक्सटेन्शन पॉइंट. एनी गेस फ्रॉम युअर साइड काय असेल एक्सटेन्शन पॉइंट? हा कॅप्चा. ओके व्हेरी गुड.
Omkar is saying that you can add as a special requirement for the CAPTCHA. Very good, very good. I'll add that point. Third. तुम्हाला माहिती ह्याचं लॉजिक कसं वर्क होतं कॅप्चाचं? Two-step authentication, again very good. Two-step authentication is what we said as a preconditions किंवा पहिली रिक्वायरमेंट ज्याला मी म्हणलं. इट विल आस्क फॉर द OTP. OTP इज टू स्टेप व्हेरिफिकेशन. टू स्टेप म्हणजे दोनदा तुम्हाला ते ऑथेंटिकेशन करावं लागतं. एकदा पासवर्ड टाकून आणि दुसरा स्पेसिफिक OTP टाकून. काही वेळेस तुम्ही काही लॅपटॉपला फॅसिलिटी असेल थंब किंवा मोबाईलला असते तुमच्या डिव्हाइसला, इट कॅन आस्क फॉर युअर thumb also. That also you can take into the consideration as a special requirement. I was asking CAPTCHA, how this CAPTCHA system works. Anyone knows? The purpose is okay. Rule number 75. Harun is saying that CAPTCHA is to just know whether the person that one who is trying to log in is a human being or a machine. System पण स्वतः लॉग इन करू शकतो ट्रेनड असेल तर. त्या केसमध्ये आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण कॅप्चा वापरतो. नो डाऊट फॉर द सिक्युरिटी रिझन. पण ते कॅप्चा वर्क कसे होतात. Whenever we will get a time, I will demonstrate you how to go for it. Now my point at this moment is extension point. काय असू शकेल? Any guess? Agreement. Rahul, what you are asking? Agreement I didn't get. Can you? Okay. Any guess regarding the extension point? Once you clear, dear friends, once you clear with these 6 points, whenever you will work as a software tester, software designer, software developer, you could able to think with that way. And then you can easily find out the logic for each and everything. These 6 points, more than sufficient. Terms and conditions. Okay. No, extension point is something different. Extension point is an activity after completion of login. Mr. Karan, taking sleep in the early morning, listening the lectures. तर तुमचं लेक्चर ऐकल्यावर झोपच येणार मला. नथिंग रॉंग. असं काय आहे? पार्ट ऑफ अ जोक. Using extension we can extend functionality. Absolutely correct. Absolutely. Using that extend functionality means after successful execution of your basic requirement, are you looking for connecting this requirement to any other functional requirement? Joining that 2 points I am calling as an extension point. Extension points म्हणजे काय आहे? तुमची पहिली बेसिक रिक्वायरमेंट आहे, म्हणजे जी काही तुमची फंक्शनल रिक्वायरमेंट आहे ज्याच्यावर तुम्ही काम करताय, ती फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला जर दुसरी कुठली फंक्शनल रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऍक्टिव्हेट करायची असेल विदाउट ह्युमन इंटरफरन्स, त्या केसमध्ये तुम्ही कशासाठी जाऊ शकता? यू कॅन गो फॉर दॅट एक्सटेन्शन पॉइंट. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. एक्झाम्पल, आता लॉग इन सक्सेसफुल झाल्यानंतर जर तुम्ही पाहिलात का, इथं जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला 2 ऑप्शन दिसतील. मी जीमेलला लॉग इन केलं तर डायरेक्टली मी कुठे जाऊ शकतो? इनबॉक्सला जाऊ शकतो. आणि जर मला एक्सटेन्शन करून
आलेले मेल बघण्यापेक्षा मला नवीन मेल लिहायचे असतील तर आय कॅन क्लिक ऑन डायरेक्टली राईट ईमेल. चारुलता B19, are you there? चारुलता. हा, चारुलता, roll number B19. Are you there? So extension point is after successful of this, any other activity you are looking for. For example, in case of login, after login successful, I am interested to read emails. So directly go for read emails like that. So you can extend this. This is absolutely optional point. But these 3 points, if you focus on these 3 points, flow up event, precondition and post conditions will be absolutely mandatory, compulsory points. Other points are additional points. Ready? I'll quickly go through this. Any requirement, any functional requirement, you can describe with following points. कुठले points आहेत? Name, basic information and description. Second is flow of event. Third is precondition. Fourth is post condition. Fifth is special requirement. And the sixth one is extension point. आपण काम करत होतो लॉगिन वर. लॉगिन साठीच मी सांगितलं इट इज अ कॉमन अँड इसेन्शियल फॉर ऑल युजर्स दोज हू वॉन्ट्स टू यूज अ जीमेल सिस्टीम. त्याच्याशिवाय लॉगिन असल्याशिवाय ते सिस्टीम यूज करू शकणार नाही. दिस इज as a first point. Second point, I said that flow of event for the login. So the flow of event for the login will be carried out in the 2 styles. The first is a common flow called as what? Basic flow. Sometimes it is referred as all happy path also. So basic flow works with the 3 steps. The first is enter UID, enter password, click on submit button. So after clicking on submit button, we'll start with an alternative flow. So there may be the possibility of 2 alternative flow. The first as a login successful and second alternative flow as a login failed. The one of the first alternative flow is a login successful. Not I am saying that as a first. कुठलाही आधी होऊ शकतो किंवा नंतर होऊ शकतो. Maybe it depends. So naming convention just for the reference purpose. एखादा अल्टरनेटिव्ह फ्लो असेल लॉगिन सक्सेसफुल. आता लॉगिन सक्सेसफुल होण्यासाठीची काय कंडिशन आहे? काय कंडिशन आहे की तुमचं युजर आयडी आणि पासवर्ड मॅच झाला पाहिजे. देन अँड देन ओनली यू कॅन से युअर लॉगिन इज सक्सेसफुल. अल्टरनेटिव्ह फ्लो. आता एखादा इव्हेंट होणार आहे म्हणजे नक्की काय होणार आहे? आधी हा बेसिक फ्लो कंप्लीट होणार आहे व ह्या अल्टरनेटिव्ह ह्या दोन्हीपैकी एक कुठली तरी कंडिशन एक्झिक्यूट होणार आहे. म्हणून त्याला आपण म्हणतो फ्लो ऑफ इव्हेंट. इथपर्यंत कॉमन असेल. इथपर्यंत ह्या दोन्ही पैकी एक आयदर अल्टरनेटिव्ह फ्लो 1 और 2. आयदर अल्टरनेटिव्ह फ्लो 1 और अल्टरनेटिव्ह फ्लो 2. दोन्ही पैकी एक काहीतरी रन होणार आहे म्हणजे माझं लॉगिन होणार आहे. आयदर माझं लॉगिन सक्सेसफुल होईल किंवा माझं लॉगिन फेल होईल. हा पॉइंट लक्षात आला. फ्लो ऑफ इव्हेंट. तिसरा सांगितलं आपण प्री कंडिशन्स. प्री कंडिशन्स म्हणजे काय? लॉग इन करण्यासाठी तुम्हाला आधी काहीतरी असणं गरजेचं आहे. मग काय पाहिजे तुमच्याकडे? तुमच्याकडे युजर आयडी पाहिजे, तुमच्याकडे पासवर्ड पाहिजे.
युजर आयडी आणि पासवर्ड तुम्हाला कधी मिळणार आहे, जेव्हा तुम्ही त्या सिस्टीमला साइन अप करणार आहे. सो आय विल से दॅट युजर मस्ट रजिस्टर टू जीमेल सिस्टीम टू गेट युजर आयडी अँड पासवर्ड. ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय, साइन अप. So user must sign up successfully for the using or to perform the login to the Gmail system. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आपण डिस्कस करत होतो, दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट, पोस्ट कंडिशन. पोस्ट कंडिशन म्हणजे काय सांगतो मी, जेवढे तुमचे अल्टरनेटिव्ह फ्लोज आहेत, सो फॉर ईच अल्टरनेटिव्ह फ्लो यू विल हॅव वन पोस्ट कंडिशन. म्हणजे जेवढे तुमचे अल्टरनेटिव्ह फ्लो असतील त्या प्रत्येकासाठी एक तरी तुम्हाला पोस्ट कंडिशन लिहावीच लागणार आहे. म्हणून तुमची आपल्याकडे आता 2 अल्टरनेटिव्ह फ्लो आहेत लॉग इनच्या केसमध्ये, म्हणून माझ्याकडे 2 पोस्ट कंडिशन आहेत. जर माझं लॉग इन सक्सेसफुल झालं तर माझी पोस्ट कंडिशन असणार आहे वेलकम पेज. जर माझं लॉग इन फेल झालं तर माझी पोस्ट कंडिशन असणार आहे एरर पेज. लाईक दॅट. देन स्पेशल रिक्वायरमेंट. स्पेशल रिक्वायरमेंट मध्ये आपण काय सांगितलं, it is just additional requirement, not compulsory but additional requirement which will help the user, which will help the developer to understand the some constraints from the user side. मग सिक्युरिटी पर्पज साठी आपण काय म्हणतोय की मला जो काही पासवर्ड सेट करायचा तो पासवर्ड कसा पाहिजे, मिनिमम 7 कॅरेक्टर्सचा पाहिजे. त्यामध्ये एक स्पेशल कॅरेक्टर पाहिजे, एक नंबर पाहिजे, एक डिजिट, लाईक दॅट यू कॅन ऍड. सेकंड इज इट विल आस्क फॉर द ओटीपी. अजून एक पॉइंट, you can add a captcha also there for the security purpose to identify or to differentiate between human and a robot, like that. Then we have discussed on the next point, that is called as what, extension point. Extension point म्हणजे एक तुमचं लॉग इन जर सक्सेसफुल एक्झिक्यूट झालं तर तुम्हाला ऍडिशनल दुसरी कुठली कंडिशन आहे, दुसरी कुठली तुमची फंक्शनॅलिटी आहे त्याला तुम्हाला कनेक्ट करायचं आहे. तर मी म्हणतो की आय विल कनेक्ट डायरेक्टली टू रीड ईमेल. सो whenever I will do success login, I am able to check my emails directly. That kind of is called extension point. Are you clear with these 6 points? Any doubt, any query from your side, please let me know. No reply, no response. झोपले का सगळे, का जागेत? टेक्स्ट करतील, नो डाउट. ओके, गुड, क्लिअर सर. जर लॉग इन समजलं असेल तुम्हाला तर आता तुम्हाला लिहायचं आहे. आय गिव्ह वन केस स्टडी. Write an SRS for withdraw from ATM application. काय करायचं कळलं? एक टास्क दिलं मी तुम्हाला, अतिशय छोटं. कुठल्या ह्या 6 पॉइंटच्या आधारेच लिहा. ऍडिशनल काही लिहिलं तरी चालेल, नाही लिहिलं तरी चालेल. हे 6 पॉइंट कन्सिडर करा. हे 6 पॉइंट कन्सिडर करून तुम्ही आता SRS लिहा. कोणासाठी? ATM साठी. दॅट इज व्हॉट द स्मॉल वर्क आय हॅव गिवन टू यू. शक्यतो न बघता लिहायचा प्रयत्न करा. कुठून पण कॉपी स्वतःच्या लॉजिकने लिहिता येते का ते चेक करा. इज इट क्लिअर? जमेल? Yes. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता काही पॉइंट राहिलाय का बघतो मी सिलेबस मधला. इफ एव्हरी पॉइंट इज कवर्ड वी विल टेक अ पॉज. विल काइंडली गो थ्रू द सिलेबस. बघा याच्यामध्ये काय पॉइंट राहिलाय का कुठला सेकंड चॅप्टर मधला? If any point is remaining, let me know, or else we'll take a pause. Next lecture we'll start with the chapter 3. जर काही डाऊट असेल तर सांगा.
entity relationship part, I will cover this. I'll cover. तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये आपण हे दोन्ही पॉइंट परत एकदा फोकस करतोय, डेटा फ्लो डायग्राम आणि ER डायग्राम्स, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स. पण मीनवाईल अजून डाऊट असेल, यू कॅन आस्क और एल्स आय विल असाइन द टास्क टू यू. छोटे टास्क दिले मी तुम्हाला, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एटीएमचं विड्रॉ ट्रान्झॅक्शन जे होतं, म्हणजे एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट आहे विड्रॉ, त्या विड्रॉ साठी तुम्ही 6 पॉइंट जे मी तुम्हाला सांगितले, नेम ऑफ द इव्हेंट, फ्लो ऑफ द इव्हेंट, प्री कंडिशन, पोस्ट कंडिशन, स्पेशल रिक्वायरमेंट आणि एक्सटेन्शन पॉइंट, ह्या 6 पॉइंटच्या आधारे तुम्ही त्याचं डिस्क्रिप्शन लिहा. जसं डिस्क्रिप्शन लिहाल, दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट, SRS चा पहिला तिसरा पॉइंट, तुमच्या जनरल स्ट्रक्चर मधला तिसरा पॉइंट. आणि हे सगळे असे कलेक्ट करत जाऊन सिस्टीम बद्दल परत एक सेपरेट डॉक्युमेंट लिहून त्याला ते कनेक्ट केलं की ते झालं तुमचं पूर्ण प्रोजेक्टचं SRS पार्ट. इज दिस क्लिअर? एनी डाऊट सो फार? ओके, गुड. थांबूया तिथं. पुढच्या लेक्चरला आपण तिसरा चॅप्टर स्टार्ट करूया. पण हे तुम्ही काम कम्प्लीट करा. आय विल बी हिअर. काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. टास्क दिले मी ते परत एकदा ग्रुपवर टाकतो वाटल्यास. डन दिस पार्ट? थांबूया तिथं. Yes, sir. ओके, चलो. सर. ओके, इन्फोसिस इन्फिक्युटीचे ट्रेनिंग चालले तुमचे व्यवस्थित? Yes, sir. खूप you people will be very special one. Third year, first semester only you are getting this chance. So very good, sufficient time is with you simultaneously. म्हणजे टेक्निकल अपग्रेडेशन्स तर तुम्ही करताच आहे, पण सायमल्टेनियसली डेली 1 to 2 hours you can spend for the preparation on aptitude. Aptitude preparations वर पण तुम्ही फोकस करा. आठवड्यातून 2दा तुम्ही इंटरव्ह्यू द्या. तुमच्यात घ्या, स्टाफ तर घेतीलच, पण तुमच्या सुद्धा प्रिपरेशन स्टार्ट करा. ऑनलाईन इंटरव्ह्यू घ्यायचे. तुम्ही तुमचा रिझ्यूम लिहा. रिझ्यूम तुमचे तयार असतील मला पाठवा. आय विल बी हॅपी टू गो थ्रू दॅट रिझ्यूम. फक्त मला मेलला पाठवा. काही सजेशन्स असतील आपण ते चेक करू. सो स्टार्ट प्रिपरेशन्स ॲट युअर अर्लिएस्ट. देर इज ह्यूज रिक्वायरमेंट for the IT industries. Clear? I will take a pause here. Not feeling well. I'll take a pause here.